जज आसम हफीज साडी बच्ची दा गुनेगार आ ओनू फांसी ते लवाए असीं नहीं रुकना। पै बच्ची दे हड्डी टुटी दिमाग दी कीड़े चले हुए आ ओ रेशा खून वगे दसदी भी दादी मेरे मूँह च तेजाब पाया जिन्हां नाल बाथरूम धोंदे आ तो दादी मैं ठा नहीं लगाया मैं उल्टी का मार मार के सिर दी हड्डी तोड़ी ए दंद दोवें तोड़े पसलियां दो तोड़ी जज दी बुढ़ी ने तोड़ियां सर। जज ने तो जज दी बुढ़ी ने कली दा काम नहीं है इन्ना जुल्म सितम कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मासूम बच्ची जिसका नाम रिजवाना है वो एक इंसाफ के अलमबरदार जो जज कहलाने वाले शख्स हैं उसके घर में वो मेहनत करती थी। तकरीबन 6-7 माह से उस घर में वो मेहनत करती थी, लेकिन उस जज की जो बीवी थी उसने उस मासूम बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और इंतहा से ज़्यादा जब उसकी हालत ख़राब हुई, जब उसके ज़ख्मों पर कीड़े पड़ गए। मेरे साथ रिजवाना की दादी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि रिजवाना की हालत अब कैसी है और जब आपको पता चला था कि रिजवाना की हालत बुरी हो चुकी है, आपसे मिलवाया नहीं जा रहा, तो आप कैसे रिजवाना तक पहुंची? दादी मैनू तुसीं यह दसो कि तुहानू किस तरह पता चलिया सी कि तुहाडी पोती दी यह हालत हुई है? सानू जदों आई पता चलिया इत्थे आए उन्हें की काल मुख्तार वड़ैच नूं जिन्हां लवाई सी बच्ची उन्होंने आदे भी उनकी बच्ची काम नहीं करती उन्होंने आके लै जा उन्हें आके मेरी नूंह नूं आख्या भी बाजी तेरी बच्ची आदे काम नहीं करती लै आ वो आदि मैं लै नहीं है 22 तरीक गई है ये चढ़ गई वो 2 बजे आदि आके दसिया उस टाइम ही चढ़ गई 47 अड्डे तो सरगोधे उत्थे आदि जाके अपनी मैं 7 बजे फोन किया पिछे पिछे जिन्हें घली सी भी भाई जान मैं इत्थे पड़ आई हाँ वो आदा अच्छे ठहर इत्थे ते मैं फोन करदा बीबी तेन घर लै जा दी खाना शाना खावी रात रवी सुबह बच्ची नूं लैके आ जी। जाहिर है गल जे उन्होंने पता हुंदा ते दस ना दिंदा उन्हें आख्या भी उत्थे रात रवी ते सुबह बच्ची नूं लैके आ जी। वो घर लिजाण दी बजाय बीबी 9 बजे नाल दसदी सारे 2-3 घंटे ना वेट किया इन्हें फिर कॉल की वीर एडे कदी गए नहीं उस इलाके च मैं कली हाँ तो आई नहीं अजे उन्हें फिर कॉल की भी तू गई क्यों नहीं अजे बाजी कली खड़ी है। और 9 बजे पूरे दसदी आई आ उत्थे पूरा अड्डा गवाह जेड़ी गड्डी ते ले आंदी वो गड्डी वाले गवाह क्यों सारिया ने माजरा देखा बच्ची किस हालात नाल आई आ। साडे इलाके दा PF दा को अल्लाह दा नेक माई दा जम्मिया डॉक्टर विच मौजूद सी जिन्हां मोटरवे ते गड्डी खिलार के खून बच्ची दे जज दे घर तुसीं जदों गए सी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह ते बच्ची कित्थों मिली सी सर? लारी अड्डे च दे अगे दस्सी ते जांदी है कौन लारी अड्डे लैके आया? ओमिया ते एक ड्राइवर ओदा जज दा ड्राइवर लैके आया जी। ते बच्ची दी हालत किस तरह दी सी? बच्ची दी तेन दस्सी ते जांदी भी लैके आई गड्डी तो अपनी जदों ते इनू आदी भी थोड़ी जी बैक साइड ते आ जा 9 बजे रात दे अपनी गड्डी लैके बच्ची नूं इनू की पता की माजरा ये बैक साइड ते चली गई भी मैं बच्ची फड़नी उड़ा गड्डी बह जाना ओ आदि भी अपना कूड़ा कड़कड़ फल चक ठा लो ये आदि भी गरीबां दे बाल कूड़ा ही हुंदे आ उन्हें बारी खोल दी ड्राइवर ने एक कुड़ी नूं आदि भी रिजवाना आ जा बाहर रिजवाना तो हुण मार के भाई सी दी वो किदां आ जांदी वो नहीं उठी मुड़ के ना बाजू नूं हथ पाया वो बेचारी रात चकन लगी हाई अम्मी उधरों वो ड्राइवर ने लत्त मारी थले सट दी इन्हें आख्या बच्ची का पैर पूर ते लग गया उन्हें गड्डी भजा ली बच्ची रोन पिटन लगी है अम्मी मैनू मैं मरी पई मैनू मारिया पिया इन्हें जो छिक्का जिहा मूँह तो ला के देखा तो बच्ची की हालात ही कोना ए डेले भी डैमेज किए हुए आ चीज नाल मारदी रहे ना ए नौवां एडे एडे आदि बीबी दे नौ सी ते रोजाना इंज इत्थे मारदी सी 2 अखियां च इत्थे मारदी सी ते मुड़ के इंज आदी तेरे मैं डेले कढ लैने। कौन मारदी कौन सी? ओ जड़ी बीबी सोमिया कौन है बीबी? जज दी बीवी जज आसम हफीज साडी बच्ची दा गुनेगार आ ओनू फांसी ते लवाए असीं नहीं रुकना। दोवां मियां बीवी नूं फांसी करवाउणी आ दोवें मियां बीवी रल के मारदे रहे। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ 1-2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ ਮਾਰਨ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 दिन मैनू कुछ नहीं आखिया मैं पूछा भी पुत केड़ी गलती तू की जेड़ी गल दादी है तू परोलियां नहीं सही मारदी परोलियां तू मार मार के सिर दी हड्डी तोड़ी ए दंद दोवें तोड़े
ਪਸਲੀਆਂ 2 ਤੋੜੀਆਂ। ਜੱਜ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਸਾਰਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰਮਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਕਰੇ ਤੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਜੱਜ ਨਾਲ ਆ। ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਤਲੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਤੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ? ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੱਸਦੀ ਇਹਦਾ ਥੱਬਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਔਡੀ ਦੂਰ ਫੱਟਾ ਜ਼ਾਹਰ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਬਾਈ, ਬੱਚੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਪਈ ਫਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ 6-7 ਬੋਤਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਦੀ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਤੂੰ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਣਾ? ਆਦੀ ਇਹ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਡਾਬੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੋਧੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਤੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਏ ਸੀ? ਕੀੜੇ ਪਏ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਕੀੜੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਖੂਨ ਵਗੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋ ਨੇਕ ਮਾਈ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ 47 ਅੱਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋੜ ਸਿਵਲ ਅੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬੱਚੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ, 2 ਮੋਢਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕੰਡ ਸਾਰੀ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੋ ਖਡਾਉਣਾ ਸੀ ਕੱਚ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਟੈਪ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ FIR ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੋਰ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਦਈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ FIR ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗਲਤ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, FIR ਆਪਣੀ ਕਟਾਉਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਸਹੀ ਤੁਰਨਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਜ਼ਬਾਨਤ ਕਰਾ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਜੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਕਰਾਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਭਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, 1 ਡਾਕਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਆ। ਆਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਓ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਚਲੋ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ। ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 5 ਸਾਲ ਲੜੋਂਦੇ, 10 ਸਾਲ ਲੜੋਂਦੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਜ਼ੀਦ ਕਿੰਨੇ ਸੀਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਜਜ਼ੀਦ ਸੀਦਾ, ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਰੀਖੀ ਹੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਆਦੀ ਮੇਰੇ 9 ਖਿੱਚੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ FIR ਸਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਪਰਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਲ IG ਸੀ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲਾਤੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ FIR ਤੂੰ ਕੱਟਣੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਠਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਹੋ ਜਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ? ਜੀ ਆਦੀ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਸੀ ਠਾਹ ਨਗਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਜੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਠਾਹ ਨਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਆਦੀ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਜੀ ਉਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੱਜ ਆਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 5-7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਮਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਬੱਚੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ रूह कंब जाती बच्ची देख के। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने रिजवाना की दादी का पूरा मौक़िफ़ सुना कि उस बच्ची पर किस तरह से जुल्म ज़्यादती की जाती है, और जुल्म ज़्यादती करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे मनसफ़ आला जो मनसब की कुर्सी पर बैठ के जो इंसाफ के फैसले करते हैं, उनके अपने घर में मासूम बच्चों के साथ इस तरह का जुल्म और ज़्यादती का वो किया जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि रिजवाना को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस घर तक इस वीडियो को, इस पैगाम को पहुँचना चाहिए जहाँ रिजवाना के हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।